ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी मेरे 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 लालो, 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 हाँ जी ऐसी मेरे लालो, 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 ऐसी मेरे लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी मेरे लाल तुझ बिन कौन करे, ओ ऐसी मेरे लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी मेरे लाल तुझ बिन कौन करे, मेरे लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी मेरे लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गोसैया मेरे माथे शस्त्र तरे, जाकी शोक जगत को लागे ता पर कोई करे, नीचों ऊट करे मेरा गोविंद काहू तेरा डरे, नाम देव कबीर तरलोचन सदना सैन तरै, कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सभै सर, परम सत्कारयोग गुरां की साजी और नवाजी हुई साध संगत जी, आओ अंम੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ गुरु जी ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ और ਸਵਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। भगत रविदास महाराज जी फरमान करते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन कर, सच्चे पातशाह तैथों बिना कुछ होर नहीं कोई कर सकता। जदों चित्तौड़ की गढ़ की राणी झाली बाई जी के महलों में महाराज जी बैठे, श्रोमणी भगत रविदास जी उस महलों के बैठे ने। भगत जी सारे समय के जितने विद्वान सी वो भी इकट्ठे होके आ गए। उन्हें घर दे विच लंगर लाया, उन्होंने वेद पढ़े, पाठ किए। उपरंत बैठ के वो सारे ने कहा भी लियाओ भोजन छकाओ। पंगतां लग गईयां भोजन छकण वास्ते। झाली बाई ने सारे विद्वानां नूं ब्राह्मणां नूं कोल बिठा लिया। भोजन छकाउण वास्ते भगत रविदास जी महाराज दा आसन उच्चा ला दिता।
जिस वक्त देखिया भगत रविदास जी महाराज उच्चे बैठे ने ते सानू थले भोजन छकाऊ, सारे उठ के खड़े हो गए। असीं नहीं तेरे घर दा भोजन छकदे। जिहड़ी बाणी दी पंक्ति उचारण कीती है मैं ਉਹਦੇ बोल रहे हैं। असीं नहीं ये भोजन छकना है, ये शूद्र जाति दा, असीं ब्राह्मण उच्ची जाति दे हाँ। असीं ਇਹਦੇ बराबर बैठ के भोजन छकीए। उठ के जान लगे। भगत रविदास जी महाराज ने झाली बाई नूं कहा, इउं करो पहले इन्हां विद्वानां नूं भोजन छका दिओ, असीं बाद विच छक लांगे। भोजन ही छकना, पेट ही भरना है, असीं 2 मिनट बाद भी छक लांगे, पहलां इन्हां विद्वानां नूं छका दिओ। भगत रविदास जी महाराज अंदर कमरे में चले गए। उत्थे जाके चौंकड़ा मार लिया, उस परमात्मा का जाप कर लग पे। ब्राह्मण भोजन छकन लगे सारे। जदों भोजन छकते ने तो एक दूसरे कन्नी ऐ वेखते ने, इहदे नाल भी रविदास जी बैठे ने, इहदे नाल भी रविदास जी बैठे भोजन छक रहे ने। सारियां कन्नी कल्ले कल्ले किन्नियां किन्नी निगाह मारी। कल्ले कल्ले ब्राह्मण दे नाल बैठ के भगत रविदास जी महाराज भोजन छक रहे ने। कह किसी ने कोई छकदा नहीं कुछ। जदों देखिया भी इन्ने रविदास भगत महाराज के रूप ने, सारे चरनी डिग पे। फिर भगत रविदास जी महाराज नूं राणी झाली बाई ने एक हाथी मंगाया, उहदे ते सोने की पालकी सजाईगी। सोने की पालकी दे विच श्रोमणी भगत बाबा रविदास जी महाराज नूं बिठाया गया। उत्ते चौर हुंदा है, अगे अगे सैना है, बैंड बाजे बजदे ने। ਉਹੀ सारे ब्राह्मण जितने भी लोग वो छूत छात करते सी, सारे अज मत्था टेक रहे हैं। फिर उत्थे फिर शब्द उच्चारण करिया श्रोमणी भगत बाबा रविदास जी महाराज ने, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। सच्चे पातशाह एक समां ਉਹ ਸੀ ब्राह्मण मेरे नाल बैठ के भोजन भी नहीं सी छकदे। मैं एक पासे बैठा भोजन छकदा सी, ये कहंदे सी तेरे नाल असीं भोजन नहीं छकना, ये शूद्र है। ते एक पासे अज देखो खड़े मत्थे टेकते ने, ये मेरी कृपा नहीं, सारी तेरी कृपा। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाजुग सैया मोरे माथे छत्र तरै। सच्चे पातशाह जिहड़ा छत्र है ना तरलोकी दा, तरलोकी तो भाव 3 लोक दा छत्र जिहड़ा ये जे मेरे गरीब उत्ते करण वाला तो तू है, होर नहीं कोई है। जाकी छोत जगत को लग गए, मेरी छोत कहने भाव मेरा छूत छात तो भी, जे मेरी छां भी पैंदी सी, जे मैं बोलदा भी सी तां भी मैथों लोग घिरना करते सी। जाकी छोत जगत को लग, जगत नूं लगदी सी, तां पर तू ही तरै। सच्चे पातशाह तेरी कृपा ना नीचो ऊच करे, मेरा गोबिंद काहूं ते ना डरै। कहते सच्चे पातशाह ये बरकत केवल ते केवल तेरे विच ही है, ये सब कुछ तेरे नदर पुठी जे करे। सुल्ताना कौ कराएंदा, दर मंगण भिख न पाएंदा। सच्चे पातशाह ये तेरी सारी कृपा है। ऐसा भी समा लिया देना, एक बारी कोई गरीब धरती उत्ते बैठा होवे, पाटे कपड़े नूं चक के तख्ते बिठा दिंदा है, ते तख्त वाले नूं थले नदर पुठी जे करे। सुल्ताना कहो, सुल्ताना राजे दा, दर मंगण भिख न पाएंदा। राजा भीख मंगे ते कोई उहनूं पावे ना। महाराज जी कहदे इस तरह नहीं हो सकता। शंका करी सी औरंगजेब ने। औरंगजेब दा पिता शाहजहान, उन्हें शंका कर ली, ले किवें हो सकता है, ये गुरबाणी झूठी है सारी। महाराज जी कहते नहीं, गुरबाणी नहीं झूठी है, गुरबाणी तो 3 काल सत्य है। महाराज जी कहता जेड़े इहदी विचार दे नाल नहीं चलदा, विचार दे उपर नहीं चलदा, जेड़ा इहनूं विचारदा नहीं वो झूठा है। गुरबाणी नूं विचारदा नहीं, गुरबाणी नूं पढ़दा नहीं, गुरबाणी नूं सुणदा नहीं। महाराज जी कहते वो मनुख झूठा हो सकदा है, पर गुरबाणी नूं कोई भी जेड़ा वो गलत करन वाला नहीं है। चलो उधर खैर भगत रविदास जी बाहर दे उत्ते छत्र झुलदा है, फुल सिੱਟੇ जा रहे ने, आरती हो रही है।
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੀ ਖੇਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਹਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੋਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੌਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜਦਾਮ ਕੋ ਛਿਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਨਾ। ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜਲਾਹਰੋ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਟਭੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਵੈਸੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਰਨਾ ਵੀ ਬੁਣਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈ। ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਣਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ 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 ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜੁਲਾਹਰੋ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਟਭੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਜੀ, 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 ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਜੀ, ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਗੰਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਸ ਮੈਂ ਸੰਤ ਮੈਂ ਵੱਡੋ ਅੰਤਰੋ ਜਾਨ, ਬਹਿ ਲੋਹਿਓ ਕਰੈ ਬਹਿ ਕਰੈ ਆਪ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ 8 ਧੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 8 ਧੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਘਸਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਪਾਰਸ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਪਾਰਸ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਉਹ 8 ਧੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਛੰਨ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਇਉਂ ਕਰੋ ਆ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਪਾਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਸਾਤਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾ ਕਰੂ, ਵੇਚ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ,
ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਲੋਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਲੋਗ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਕਰੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਲੋਗ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਮਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਬੋਲੋ ਬਈ। ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸੋਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਲ ਹੋਇਆ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ, ਸੱਤ ਅਤੇ ਅਸੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਸਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੋਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤੇ ਕੀਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰੱਖ ਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਝਾਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਸੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਮਕਾਤੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਮਕਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖੂਗਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਨਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ।
ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਲਮਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇਤਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਛਕਿਆ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਖਾ ਲਏ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਮਲਾ ਭਗਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਗਤ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਪੈਸਾ, ਤਨ ਕੱਪੜਾ, ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, 5-7-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਛੰਨ ਫੇਰ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਰੀ ਵੀ ਪਾਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਧਰ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਲਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੋਹਾ ਭੜ ਕੇ ਲਿਆਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਸਾਊਂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਸੀਮੈਂਟ ਸਰੀਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਲੈ ਜਾਓ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਪਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਵਸਤੂ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੈਣ ਭਗਤ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਹਰ ਹੋਏ ਕੈ ਆਇਆ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਭਗਤ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੂਪ ਖੁਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜੱਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਊਗਾ। 20 ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 50 ਸਾਧ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 100 ਦਾ ਟੋਲਾ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜੱਗ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ 100 ਸਾਧ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ 50 ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੱਗ ਹੈ, ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ 500-700। ਤੇ ਉਧਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜ ਦੇ ਉਹਲੇ ਲੁੱਕ ਕੇ, ਇੱਕ ਝਾੜ ਸੀ ਉਹ ਝਾੜ ਦੇ ਉਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਜੱਗ ਨਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਧ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨਕੇ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ।
ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਛਕਾਤਾ, ਬਣਾ ਲਿਆ ਭੋਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਥਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਮਚੇ ਵਰਤਾਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ। ਬੈਠੋ ਬਈ, ਜਿੱਥੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋਵੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਤਾ। ਛਕੋ। ਛਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਬਰਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਚੁੰਡੀ ਵੀ ਆਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਕਬੀਰ। ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਜੈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਚੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਜੱਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਏ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਦੁਆਇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ, ਸਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਪੰਗੰ ਬਪੂਤੇ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਜਦ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ ਵਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਫਿਰੇ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ ਵਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ। ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ। ਜਦ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ। ਜਦ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ ਵਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ। ਜਦ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ ਵਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ। ਜਦ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ। ਜਦ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਤਲਾਂ ਕੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਭਾਵ ਇੱਧਰ ਸੈਨ ਨਾਈ ਦਾ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ। ਆਓ ਕੱਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਰਾਤ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 9-9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਕੁ ਘਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਲਣੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। 10-10:15 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 9-9:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਲਣ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਲਣ ਪੈ ਜਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਭਾਈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਖੂਹ, ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੂਰਿਆ। ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਜਿਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਮਦਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੀਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਗੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਅਰਨਾਲੇ, ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਅਰਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਆਂਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਦੇ ਰਹਿ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਰ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਸਾਵੇ। ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਜਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਦਾਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਈ ਵਸਿਆ, ਜਿਨੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬੇਟੋ ਜਿਨੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਆਸਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਸੁਭਾਗ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਦੁਰਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਗੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਨਾਨਕ ਤੈ ਜੁਗ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਆਰ ਰਹਿ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ। ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਦਰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਨਿਕ ਕਹਤੇ ਸਬਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਅਨੰਦ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।